Students, today we are going to see about 12th standard supplementary reader, The Midnight Visitor by Robert Arthur. His full name is Robert J. Arthur. So here 1909 to 1969 and he is an American. Okay. So The Midnight Visitor. நள்ளிரவு பார்வையாளர் இதனுடைய தமிழ் மீன். So next title பார்த்தீங்கன்னா I already told The Midnight Visitor by Robert J. Arthur and settings இதில் பார்த்தீங்கன்னா out of that just settings in the story எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா The Room of Azabel, The Secret Agent. ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இந்த ஸ்டோரி மூவ் ஆகும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாட் அப்படின்னா பிளாட் மீன்ஸ் ஸ்டோரி. பிளாட் play இது எல்லாத்துக்குமே என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி. ஸோ என்ன ஸ்டோரி? ஹவு த சீக்ரெட் ஏஜென்ட் கெட் ரிட் ஆஃப் ஓகே அண்ட் மேக்ஸ் த ஸ்பை இன் அ கன்னிங் வே. ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரி பிளாட். இந்த பிளாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் ஏஜென்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பை பற்றி தான் மூவ் ஆகும் இந்த ஸ்டோரிஸில். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளைமேக்ஸில் வந்து மேக்ஸ் ஜம்ப்ஸ் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ அண்ட் ஃபால் இன் டு த கிரவுண்ட் ஸ்க்ரீனிங்லி. Okay, so this is the story. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா important characters Azabel, the secret agent, Max the spy. Okay, so அதிகமான characters வந்து author இதில் include பண்ணல. So The Midnight Visitor by Robert J. Arthur, American. So next we just go through the story. This story is about The Midnight Visitor by Robert Arthur. And this story is about who overcomes a deadly spy by his cunning tactic. An important person, Azabel, a hero in this story, and important character, an important detective and secret agent in this story. And his appearance looks like an American accent. Did not show him a detective agent, but his American accent did not show him a detective. Okay, so and one more important character in this story, that is Fowler, a young writer who want to meet a secret agent, an important person in this story, Azabel, to solve his personal problems. Fowler was waiting for Azabel to meet him to solve his personal problems. Okay, so Fowler was waiting. Okay, waiting for a minutes to meet Azabel, an intelligent detective, an important person in this story. When both of them, Azabel and next one Fowler, entered into the room, they saw a man, a spy, holding a gun in his hand. In that room, that person was Max. Okay, that person was Max. He was one more important character in the story, and both the three important characters in the story is Max Spy and next Azabel and Fowler. Okay, so three of them met at that same room. Three of them met at that same room, but Azabel considered that Max waiting for that important reports, important papers to get. Okay, so what is that important papers? What is that important report? What is the reason Max waiting for that report to get that? What is the reason means carry some new missiles, messages. Okay, in that important papers. That is the reason Max waiting at that room to get the papers from Azabel, not in a legal way. So only he was holding a gun in his hand. This is the reason. So Azabel considered that he was Max. He was waiting for that important reports. So he wanted to pass the time. Passing the time. He told to Azabel. Azabel told to Max, those papers I just get at the time of 12:30. You note the time. Okay, at the time of 12:30 only I just get that important papers. What is the reason means Azabel passing that time, and he asked Max whether you had come through that balcony into my room. Max replied,
I'm not use the balcony to enter into your room. I just use the pass key to enter into your room, not through that balcony. So Isabel told to Max that there was a balcony below my windows. So only I asked whether you had entered into my room through that balcony. Okay. So here Max replied. Not through that balcony. I just enter your room through the pass key only. Max replied that. Here, Isabel told a lie. He used his presence of mind. After only you know the presence of mind, he just tell to Max, he just entered through the balcony. What is the important point here in this story means there was no balcony below the windows. Okay, there was no balcony. Okay, below the windows, but Max understand here there was a balcony below the windows. Okay, so at last Max told, I want that important reports from you. He carries some new missiles. I want that important reports. He just passing the time only. He told 12:30 only. I just get the papers. So after what will happen means next character waiter. His name is not represent here. Okay, next character is waiter bringing drinks, first knocking the door, and Isabel told to Max, this is policeman. Okay, this is policeman. So Max becomes so afraid. And the second knocking, what is happening means he jumped through the windows. Through the windows means he just understand below the windows there is a balcony. But important notes here, there was no balcony. He jumped through the windows. And reached the ground screamingly. Here, who outwit Max means Isabel outwit Max by using his presence of mind. Okay. So, at last, Isabel, not a intelligent person, very dull and not using his mind means what will be happen? Max got that important report, some new missiles from his detective, from that detective officer Isabel. Okay, so only he used here Isabel used his presence of mind. There was a balcony. So second knocking, he was so afraid. He jumped through the windows and understand there was a balcony, but there was no balcony. Okay, but there was no balcony. He reached the ground floor. Jumped into the ground floor screamingly. Yeah, he outwitted Max. Okay, so all the problems were solved here. During the presence of mind. For exam, some more examples, you have to attend some, you just attend exam means throughout the night you have to work hard and you just memory all the questions. But in the question paper, in any exams, but in the question papers, the grammar, one word interior questions and grammar now itself all are applied method only, not in the book back questions most of all. You just apply some more questions or most of that you just use your presence of mind only. Some more toppers also makes, he read that question and makes a mistake. What is happening means that is the presence of mind. What is the presence of mind in the examination hall? Then only you reach your goal and then only you achieve the exam. Or you understand, the presence of mind is very important in the examination hall for interview for anything. Okay, your mind will be free first. You just read the questions means, what is it? Or you understand, most of the questions are not nowadays, not that book pack questions, applied method, grammar itself. Grammar and grammar that are applied method only. You just use your mind, linkers and homophones, prepositions also. Okay, and some more one word questions in supplementary reader for maths exam. So presence of mind is very, very, very important for all. So yeah, in this story also, yeah, Robert author say that presence, mind of stage, presence
presence of mind, the mind stage of Azabel in this story. So the presence of mind only solved all the problems in this story. Okay, so what is the moral in this story means the conclusion, the criminal is the creative artist, the director only the critic. This is the moral in this story. Okay, so this is the supplementary reader, 12th standard supplementary reader, the midnight summer. What is the question in this? The midnight summer means a paragraph. The questions comes like a note making. You just answer the question. It is a 5-mark question, paragraph. Okay, some exams, yes, public exams, they will ask the question paragraph like a note making. You just answer the question. You just go through this video and you just go through this video and who are the important characters. Azabel. Okay, so next is Azabel, Fowler, Max. What is the important points in this story? And worst escape, demand of the spy, and note the time. Okay, so balcony, passkey. You just note some more important points in this story. Thank you, students. Students, good morning, students. This is 12th standard prose, The Summit by Edmund Hillary. Who touched that Mount Everest? The person Edmund Hillary wrote a travelogue. Okay, so travelogue அப்படிங்கிறது பயணம் குறிப்பு. இது யார் ரைட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா written by Edmund Hillary. அவர் தான் ரைட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த travelogue இந்த ப்ரோஸில் அவர் என்னென்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா May 29 அன்னைக்கு நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே, அன்னைக்கு நடந்த அட்வென்ச்சர்ஸ், வாட் ஆர் த ஸ்பெஷல் திங்ஸ், வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்டு, எல்லாத்தையும் பற்றியும் வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து எட்மண்ட் ஹிலாரி வந்து இந்த ப்ரோஸில் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ யார் கூடலாம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென்சிங், எட்மண்ட் ஹிலாரி ப்ளஸ் டென்சிங் 4:30 AM to 2 AM வரைக்கும் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருப்பார். அதாவது எவரெஸ்ட் ரீச் பண்ணும்போது அவங்க போகும்போது டென்சிங் கூட வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஹி ஃபேஸ்டு, அதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணாரு அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே சொல்லியிருப்பாரு இந்த ப்ரோஸில் எட்மண்ட் ஹிலாரி. ஸோ ப்ரிசர்வரன்ஸ், டிட்டர்மினேஷன், ஹார்ட் ஒர்க், இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துக்குமே தீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரிசர்வரன்ஸ் விடாமுயற்சி, டெட்டர்மினேஷன் உறுதி, அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் கடின உழைப்பு. ஃபார் எனி சக்ஸஸ் இது மூணு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ இவங்க வந்து எவரெஸ்ட், மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை டச் பண்ணதுக்கு இந்த 3 திங்ஸும் இட்ஸ் வெரி எசென்ஷியல், இது ரொம்ப எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா எவரெஸ்ட்டை டச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ட்ரெக்கர். ஓகே, who is a trekker means Edmund Hillary. But what are the it's not a simple matter. Okay, what are the problems he faced? Okay, what are the problems he faced with the tensing? It's a prose. Okay, so here perseverance, determination and hard work இது மூணு கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவரெஸ்ட் வந்து எத்தனை மணிக்கு டைம் ரீச் பண்ண டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11:30 AM அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, 11:30 AM. Who reached Mount Everest? Who reached that place means Edmund Hillary reached that Everest 11:30 AM. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரோசன் சாலிட் ஐஸ், நிறைய பனிப்படலம் அண்ட் பனிப்பிளவு, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எவரெஸ்ட் ரீச் பண்ணும்போது what are the what are the problems, பனி பிளவு படலம் எல்லாமே அங்கே இருக்கும் இல்லையா, ஃப்ரோசனாக இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே கிராஸ் பண்ணி தான் அங்கே வந்து ரஃப்பாக அந்த பிளேசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ரஃப்பாக ஐசஸ் தான் இருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்காது. நம்ம நாட் ஈஸி டு வாக். ஓகே, நாட் ஈஸி டு வாக், நாட் ஈஸி டு கிளைம்ப். ஓகே, ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க, டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாங்க. And the frozen solid ice, Himalayan sceneries, and then in the travelogue, Edmund Hillary, he gave that Himalayan, the photographic sketch of Himalayan scenery. Okay, அந்த எவரெஸ்ட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய Himalayan sceneries, அந்த photographic sketches எல்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பாரு. அது
பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ப்ளஸ் அங்கே என்னென்ன இருந்துச்சு அந்த ஹிமாலயன் ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபுல்லாகவே வந்து he included Edmund Hillary included that photographic description of the Himalayan regions, okay, Himalayan sceneries around that Mount Everest. And next one இந்த ப்ரோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஹண்ட் அவரோட எக்ஸ்பெடிஷன். அவர் வந்து இந்த பயணத்தை வந்து மேற்கொள்றதுக்கு அவரும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார். ஓகே, அவருடைய குறிப்புகள், அவருடைய கீஸ், அதுவும் வந்து நமக்கு இட்ஸ் மேக்ஸ் டு ரீட் அ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. ஹூ இஸ் தட் மீன்ஸ் அவருடைய குறிப்புகள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு யார் சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஹண்ட். ஓகே, இட்ஸ் ட்ராவலர் who touched the Mount Everest. That person Edmund Hillary. Okay, the prose summit by Edmund Hillary. Last time public questions, 12th standard, they will ask a question. This paragraph from this prose, the summit in the paragraph கேட்டாங்க. Okay, this is the short description of the prose. So the important points, this is the short description of the prose, the summit by Edmund Hillary. So we just go through this videos. Thank you students. Students, in this video, so last time pathina they will ask a paragraph in this prose, the summit by Edmund Hillary. The paragraph கேட்டிருந்தாங்க last time publicல. So paragraph கேட்கும்போது you just give the subtitles, introduction, preparation, journey from the south pole, disappointment with determination, sense of fulfillment, conclusion. இன்ட்ரொடக்ஷனில் என்ன ரைட் பண்ணுன்னா எட்மண்ட் ஹிலாரி அவரோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைல் கிளைம்பிங் மவுண்ட் எவரெஸ்ட், அவரோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பார். அடுத்தது என்னென்ன எக்ஸைட்மெண்ட், அட்வென்ச்சர்ஸ் எல்லாம் நடக்குது, ஹிலாரி கூட இருந்து டென்சிங், அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன உறுதி, நம்பிக்கை அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படிங்கிறத இன்ட்ரொடக்ஷனில் நீங்கள் ரைட் பண்ணலாம். ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து ஹிலாரி டென்சிங் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் சாப்பிட்டாங்க, ட்ரிங்க் லெமன் ஜூஸ். அடுத்தது வந்து டின் ஆஃப் சார்டன்ஸ் ஆன் பிஸ்கெட்ஸ், இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. தே ரிமூவ் த ஐஸ் ஆஃப் தேர் ஆக்சிஜன் செட்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய ஐஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ரீசெக்ட் அண்ட் டெஸ்டட் தேம் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஹிலாரி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவரோட வெட் ஷூஸ் எல்லாம் அந்த ஃப்ளேம் ஆஃப் த ப்ரிமஸ் ஸ்டவ் மேலே வச்சு லைட்டாக சூடு ஏற்றுறது. அப்புறம் ஷூஸ் சாஃப்டாக அந்த ஷூஸ் எல்லாம் வந்து ஈரமாக இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் அப்படியே வார்ம் பண்ணுற மாதிரி ஓவர் த. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரோட விண்ட் ப்ரூஃபை வந்து போட்டுக்கிறது. இதில் 3 pairs ஆஃப் க்ளவுஸ் சொல்லியிருப்பாங்க, சில்க், உல்லன் அண்ட் விண்ட் ப்ரூஃப். இதை வந்து ப்ரிப்பரேஷனில் ரைட் பண்ணோம். ஜேர்னி ஃப்ரம் த சவுத் கோல், இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிலாரி டென்சிங் இந்த கிரெஸ்ட்டு ரீச் பண்ணும்போது அட் அபவுட் 28,000 feet இதை வந்து ரைட் பண்ணோம். நேரோ நைஃப் எட்ஜ் மாதிரி இருந்தது அந்த எவரெஸ்ட், அந்த ரீச்சிங் பிளேஸ் நைஃப் எட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிலாரி அதை நோக்கி வந்து போயிட்டுருப்பாரு. அந்த ஸ்னோஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்தது, என்னென்ன டேஞ்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 ஆக்சிஜன் பாட்டில்ஸ் இன் எ டைனி ஹாலோ, அங்கே 2 ஆக்சிஜன் பாட்டில்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி போயிருந்த அட்டெண்ட் பை வேன்ஸ் அண்ட் பவுடின் அவங்க யூஸ் பண்ணது 2 ஆக்சிஜன் பாட்டில்ஸு. டிஸப்பாயின்மெண்ட் வித் டிட்டர்மினேஷன், அதில் என்னென்ன டிஸப்பாயின்மெண்ட், ரிச் எ நேரோ எ லாங் நேரோ ஹில் டாப், முகடுகள் நிறைய இருந்துச்சு, ஹம்ப்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு, அது கிளைம் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக இருந்தது. ஓகே, டைம் வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகிட்டே இருந்தது, கிளைம் பண்ணவே முடியல, அடுத்தடுத்து வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடம் வந்துக்கிட்டே இருந்தது, நெவர் எண்டிங், ஒரு முடிவே இல்லாமல் இருந்தது. ஹிலாரிக்கும் டென்சிங்க்கும் ஒரு நம்பிக்கை இழந்து காணப்பட்டாங்க. சரிங்களா, நம்பிக்கையை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் இழந்துடுறாங்க, லாஸ்ட் தர் ஹோப்புன்னு சொல்லிட்டு. அவங்களோட ஜேர்னி ரொம்பவும் கடினமாக இருந்தது, அந்த சிகரத்தை அடையிறதுக்கு ரொம்பவும் ஃபேஸ்டு a lot of difficulties. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிலாரி டென்சிங் டாப் ஆஃப் த சம்மிட், அந்த இதை வந்து வாட் இஸ் இட், சிகரத்தை அடைஞ்ச உடனே என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க, ஒரு பெரிய ரிலீஃப் கிடைக்கிது. ஏன்னா இதுக்கு மேலே ஸ்டெப்ஸு கிடையாது, இதுக்கு மேலே எந்த கட்டும் கிடையாது, இதுக்கு மேலே ரிட்ஜஸ் கிடையாது, இதுக்கு மேலே நம்ம கிளைம் பண்ணுங்கிற அவசியமும் இல்லை, ஹம்ஸ் கிடையாது, ஸ்னோ கிடையாது, ஸ்னோ டு டேண்டலிஸ் தேம், பனிப்படலம், பனிப்பிளவு எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா தே ரீச் த சம்மிட்டை வந்து ரீச் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் கிரேட் சக்ஸஸ், ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுறாங்க, கை குலுக்கிக்கிறாங்க, ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க, தம்ப் அப் சைன் பண்ணிக்கிறாங்க.
almost breathless. Okay, அதாவது ஒரு சில இடத்துல பெருமூச்சு விடுவாங்க for a success. almost breathless நீங்க சொல்லியிருக்காங்க. Hilary tensing. கன்க்ளூஷனில் என்ன ரைட் பண்ணிங்கன்னா climbing accomplish the task of climbing Mount Everest. என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபிசிக்கல்ட்டிஸ் ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணணுன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பர்சிஸ்டன்ஸ். நான் ப்ரோஸில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஹார்ட் ஒர்க்கு பர்சிஸ்டன்ட் டெட்டர்மினேஷன் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு லீட் அ சக்ஸஸ். ஹிலாரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிட்ஜஸ் half of ridges had taken. ஸோ அந்த ரிட்ஜஸ் எல்லாம் எப்படி க்ராஸ் பண்ணி போனாங்க, நிறைய ஹம்ப்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தேன். பனி இஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாரி அந்த படலம் பனிப்பிளவு. ஸோ அவங்க லைஃப் டைமில் ஃபேஸ் பண்ண முடியாத டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் நிறையவே இதில் ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு 2 அடிகளில் நம்ம வந்து அதை ரீச் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தில் சக்ஸஸ் அடையணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க் பெர்சிஸ்டன்ட் டெட்டர்மினேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். முதல்ல நம்ம வி டோன்ட் லூஸ் அவர் ஹோப், நம்ம நம்பிக்கையை விட்டுறக்கூடாது. ஸோ மாரல் லாஸ்ட்டாக வந்து ப்ரோஸ் ரைட் பண்ணாலும் சரி, ரீடர் ரைட் பண்ணாலும் சரி, லாஸ்ட்டாக பேராகிராஃப் முடியும் போது மாரல் வந்து ரைட் பண்ணுங்கள். ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெலிகன்ஸ் ஆர் த 2 sides ஆஃப் த காயின் சக்ஸஸ். ஸோ இதில் ப்ரோஸில் வந்து அவர் ட்ராவலரில் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, நம்ம இந்த சப்மிட் ரீச் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் டிஃபிகல்ட்டிஸ் கிடையாது, நம்மளோட லைஃப்பில் ஏகப்பட்ட சப்மிட் இருக்கும். அதை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏகப்பட்ட வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் அவர் லைஃப் அப்படின்ட்டு எட்மண்ட் ஹிலாரி சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அது பேராகிராஃப் அட்டன் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் கிவ் அ ப்ரீஃப் அண்ட் டீடைல்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஒரு பேராகிராஃப் ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா அப்படியே வந்து what is it, கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ரைட் பண்ணுங்கள். தேவையில்லாதது நம்ம பாட்டு ஓன் ரைட்டிங்னு சொல்லிட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு ரைட் பண்ணக்கூடாது. ப்ரோஸில் ஆத்தர் என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு, அந்த ப்ரிமஸ் ஸ்டவ் சொல்லியிருப்பாரு, 3 pairs ஆஃப் க்ளவுஸு, அப்புறம் 2 ஆக்சிஜன் பாட்டில்ஸ் இன் டைனி ஹாலோ, இது ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணது இவான்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நைஃப் எட்ஜு, அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் 28,000 feet அதெல்லாம் நோட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் அவங்க வந்து ப்ரிப்பரேஷனில் சொன்னேன் இல்லையா, இனிமேல் யூ ஜஸ்ட் கீப் some more important points in your mind. Just go through this video, students. Thank you.